फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तेग बहादुर सिमरियै, कर नौ नित आवै धाय। सब थाई होए सहाय। जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह और भय नहीं जाकै। कंचन माटी मानै, रहाव नह निंदिया नह उस्तत जाकै। लोभ मोह अभिमाना, हरख सोग ते रह न्यारो। नाहे मान अपमाना, आसा मनसा सगल त्यागै। जगते रह निरासा, काम क्रोध जय परसै नाहिन। तह घट ब्रह्म निवासा, गुर कृपा जह नरको कीनी। तह एह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों। ज्यों पानी संग पानी, सूरज किरण मिलै जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। आज के दिन धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जिन्हां दे पास कश्मीर तो मटन निवासी पंडित कृपा राम दत्त जदों उन्हां दे उत्ते बहुत जुल्म हो रहे सन, उन्हां दा धर्म अपवित्र किया जा रहा सी। उन्हां नूं जबरदस्त इस्लाम दे विच ले जाया जा रहा सी। उन्हां दे जनेऊ उतारे जा रहे सन। उन्हां दियां बहु बेटियां उन्हां नूं जबरन निकाह कराए जा रहे सन। सो ये सारे इकट्ठे होके धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के पास उस वक्त पहुंचे हैं जदों भारत वर्ष दे विच किसी ने उन्हां दी पुकार नूं नहीं सुनिया। हर थां ते पहुंच की उस समय दे जो बादशाह सन, जितने भी रसूख वाले सन, सब दे पास गए, बेनती की है, लेकिन किते भी उन्हां दी पुकार नहीं सुनी गई। अमरनाथ की यात्रा ते गए हैं सारा जत्था। इतिहास विच दस्सिया जाता है कि उत्थे रात नूं सुपने दे विच भविष्यवाणी हुई है कि तुहाडा धर्म केवल तो केवल अगर बचा सकता है, कोई महापुरुष कोई बचा सकता है। उस वक्त दे महापुरुष केवल तो केवल गुरु तेग बहादुर जी सन, क्योंकि जो मटन दे निवासी पंडित कृपा राम दत्त सन, उन्होंने संस्कृत की विद्या अते होर विद्या गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं भी पढ़ाते सन। और वो काफ़ी नज़दीक सन। उन्होंने पता सी कि गुरु तेग बहादुर साहब जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो साड़ी बांह फड़ सकते हैं। जदों सारी जगह तो लाचार हो गए, सारी जगह तो कोई भी पुकार नहीं सुनी गई, फिर सारे इकट्ठे होके गुरु तेग बहादुर जी पास पहुँचे हैं, फरियाद की है। इतिहास बहुत बैरागमई है। मैं बेनती करांगा कि साडे पास जितने भी बुलारे हैं आप नूं बारी बारी इतिहास सरवण कराउणगे। शांति का आप जी ने माहौल बना के रखना है। सो आप जी ने गुरबाणी कीर्तन सरवण किया है। अति सत्कारयोग हजूरी रागी जत्था भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी अते उन्हां दे साथी, जिन्हां ने नवें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज जी की बैरागमई बाणी जिन्हां दे आप जी ने शब्द सरवण कराए हैं। सो उन्हां दा बहुत धन्यवाद है। आओ मैं बेनती करा सत्कारयोग भाई साहब भाई बलविंदर सिंह जी खालसा, वो अपने कविश्री जत्था समेत संगतां दे दर्शन करनगे। आओ उन्हां पासों जिथे आपां गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की महान लासानी शहादत उन्होंने इतिहास नाल सरवण करांगे।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਰ ਦੋ ਤੂੰ, ਜੇ ਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਰ ਦੋ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦਸ ਕਿਸ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਥਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜ, ਤਾਂ ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਗਤਰਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਕੀਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਦਾ ਦੁਲਾਰੇ ਚਾਰੇ, ਤਾਂ ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਦਸ ਕੀਨੇ ਸੋਣਾ ਸੀ। ਆ ਮੰਦਰ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਛਟੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਛਟੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਹੀ ਜੰਗਲੀ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਚ ਖੌਫਨਾਕ ਰਾਤਾਂ ਘੋਰ ਘਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਓ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਾ ਕੇ ਤੇ
ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਜਾਣੋ ਮੋਢੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਥੋਡੀ ਜੀ, ਬਖਸ਼ੋ ਮਾਣ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਲੋ ਤੇ ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇਤਾ ਜਨਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਦੀ ਮੁੱਕੀ ਸੀ ਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਅਣਖ ਰਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਉਕੀ ਸੀ। ਰੰਗਾ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਦਰ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੰਦਨਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ। ਹੋ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਜਾਣੋ ਮੋਢੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਥੋਡੀ ਜੀ, ਬਖਸ਼ੋ ਮਾਣ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਲੋ ਤੇ ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇਤਾ ਮਾਣ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਜਦ ਹੱਦ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਮੁੱਕੀ ਸੀ, ਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਅਣਖ ਰਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਉਕੀ ਸੀ। ਰੰਗਾ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਦਰ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੰਦਨਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ, ਰੋਗੀ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਜੂਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਲੋ ਤੇ ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇਤਾ ਜਨਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, 500 ਮੋਰ ਦੀ ਪੇਟ ਚੜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਇਆ ਬੰਨੇ ਆ ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੰਦਨਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਪੜਦਾ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ ਤਰਾਇਆ ਏ, ਵੀ ਪੜਦਾ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ ਤਰਾਇਆ ਏ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਪੜਦਾ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ ਤਰਾਇਆ ਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਇਆ ਏ, ਕੱਢ ਦੇਂਦੇ ਪਾਸ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਤ ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ ਜਨਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਡਤ ਆਏ ਸੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਤਰਲੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਦੇ ਆਦਰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਦਾਗ ਨਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੰਦਨਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਘਰ ਕਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੀ ਪਕਾ ਭੋਜਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੀ ਪਕਾ ਭੋਜਨ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ, ਆਵਾ ਪੱਕਿਆਂ ਤੇ ਭਾਅ ਵਿਕਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਟੇਕ ਖਰੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਲੋ ਤੇ ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇਤਾ ਜਨਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਦਰ ਜੀ, ਹੈ ਹਜ ਕਰਮੂਨੇ ਮਾਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਨੂੰ। ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੰਦਨਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਰਸ਼ ਰੇਤ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਭਾਣੇ ਸਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਰਸ਼ ਰੇਤ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਭਾਣੇ ਸਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਦੇ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪ ਤਕੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਤ ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇਤਾ ਜਨਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਸੀਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਬਿਰਤੀ ਕਾਦਰ ਨੂੰ। ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੰਦਨਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੂਹ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਆਪਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੇ ਜਥੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੋ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਪ੍ਰੰਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚੋਜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਗਜਾਈਏ। ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸਾ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਡੇਰਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਸਾਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੀਏ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਓ ਸਾ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ, ਗੁਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਸਾ ਸੰਗਤ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੀੜ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਸੁਖਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਦਈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਸੀ, ਆ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਰੱਬ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰਤੂਤ ਵੜ ਗਈ, ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਡੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸੰਤਾਂ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਆਤਮ ਮਚਾ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਆਤਮ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਰੱਟ ਲਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋ ਧਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਸਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ
ਕੇ ਆਓ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਣ ਜੰਝੂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੋ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਖਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਡਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪੰਡਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਆਓ ਅਫਗਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ, ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ, ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਧਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਮੰਦਿਰ ਸਨ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਜੈਸਾ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਔਰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਫਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬੋਲ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਇਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਰੰਗਾ ਢੋਲ ਗਿਆ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫਰ ਦਿਓ ਜੱਗ ਤੋਂ ਮਿਟਾ। ਰੰਗਾ ਢੋਲ ਗਿਆ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫਰ ਦਿਓ ਜੱਗ ਤੋਂ ਮਿਟਾ। ਅਸਾਂ ਸਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੜੇਗਾ, ਤਾਰ ਤੇਗ ਦੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਲੰਗਾ। ਅਸਾਂ ਸਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਖੜੇਗਾ, ਤਾਰ ਤੇਗ ਦੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਲੰਗਾ। ਰੰਗਾ ਢੋਲ ਗਿਆ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫਰ ਦਿਓ ਜੱਗ ਤੋਂ ਮਿਟਾ। ਰੰਗਾ ਢੋਲ ਗਿਆ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫਰ ਦਿਓ ਜੱਗ ਤੋਂ ਮਿਟਾ। ਅਸਾਂ ਸਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੜੇਗਾ, ਅੜੇਗਾ, ਅੜੇਗਾ। ਅਸਾਂ ਸਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੜੇਗਾ, ਤਾਰ ਤੇਗ ਦੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਲੰਗਾ। ਅਸਾਂ ਸਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੜੇਗਾ, ਤਾਰ ਤੇਗ ਦੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਲੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਧੁੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਦੇ, ਜਹਾਨ ਦੇ, ਜਹਾਨ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਧੁੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਦੇ, ਡਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ। ਮੇਰੀ ਧੁੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਦੇ, ਡਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ। ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿਓ ਉਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਉੱਚੀ ਭਰਦਰ ਤਾਵੀ ਸਾ। ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿਓ ਉਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਉੱਚੀ ਭਰਦਰ ਤਾਵੀ ਸਾ। ਦੇਣਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾ, ਦਿਓ ਮੰਦਰ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਸਭ ਢਾ। ਦੇਣਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾ, ਦਿਓ ਮੰਦਰ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਸਭ ਢਾ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ ਤਰਸ ਉਸ ਖਾਵਣਾ, ਖਾਵਣਾ, ਖਾਵਣਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ ਤਰਸ ਉਸ ਖਾਵਣਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ ਤਰਸ ਉਸ ਖਾਵਣਾ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਤੇ, ਰੋਕਤੇ, ਰੋਕਤੇ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਰੋਕਤੇ, ਦਿੱਤਾ ਰਾਈਆਂ ਤਾਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਰੋਕਤੇ, ਦਿੱਤਾ ਰਾਈਆਂ ਤਾਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾ। ਖਲ ਨਿਤ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਾਵਦਾ, ਘਰ ਵਸਦੇ ਸੀ ਘਰ ਤੇ ਤਬਾਹ। ਉਹ ਖਲ ਨਿਤ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਾਵਦਾ, ਘਰ ਵਸਦੇ ਸੀ ਘਰ ਤੇ ਤਬਾਹ। ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਹਾਲ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ, ਥੱਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਚ ਟੱਲ ਖੜਕਾ। ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਹਾਲ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ, ਥੱਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਚ ਟੱਲ ਖੜਕਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਚ,
ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਈਏ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਈਏ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਈਏ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦੁੱਖ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦਸੀਏ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਰੰਗਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਦੁੱਖ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦਸੀਏ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਰੰਗਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਵਾਂਗੇ ਜੇ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਔਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁਕਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਬਣ ਗਈ ਭਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਪੰਡਤ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮਦੱਤ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਮਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਅਮਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਪਰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇੱਕੋ ਪੀਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਰਾਜ ਰਿਹਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਰਿਹਾ ਏ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮਦੱਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਪੁੱਛਦੇ ਪਛਾਉਂਦੇ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਵਕਤ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਥਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਏ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹਿੰਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਪਤਾ ਆਪਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਆਰਿਓ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੱਲ ਮਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕਦਮ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਇਸ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਤਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਬਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ ਇੰਨਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਜੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਵੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਆਖਣ ਲੱਗੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੋਰ ਪੀਰ ਹੋਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮਦਾਤ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨ ਖਾਨ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਖਾਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਲਯੁਗੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਾਲਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਾਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਬਾਲਕ ਦੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸੌਂਪ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤੇ 5 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। 5 ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਜੀ, ਆ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਵਰ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਧਮਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਆਗਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਆਲੀ ਨੂੰ, ਇਆਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਦਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵਡੇਰਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵੀ ਦਿਖਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ 2 ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੀਜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਜਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਚੌਖਣਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੂਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸੂਲ ਵੱਜਦੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹਿਲਦਾ ਸੂਲ ਵੱਜਦੀ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਘਾਟ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੋਈ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆਓ, ਪਿੰਜਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ, ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਲਵੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲਵੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਲਿਆਏ। ਮਰਨ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਇੱਕ ਖੜੰਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਤੋਂ ਚੀਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਲਾਦ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਖੇਰੂ ਹੋਣ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਉਸ ਮਤੀਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਕਵਿਤਾ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸਾਂ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸਾਂ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਪਾਪੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਡੋਲ ਕਿਤੇ, ਕਰਿਆ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਬਜਾਵੇ, ਕਰਿਆ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਬਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਠੀਕਰ ਭਜ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਪਾਣਾ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਲੈ ਆਰੇ ਨੂੰ ਮਨ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਮੈਂ, ਮਨ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਮੈਂ। ਜੋ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਦੱਸਦੀ ਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ ਲਾ ਮੈਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ ਲਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਪ ਜੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਪ ਜੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਛੀ ਪਿੰਜਰਿਓਂ ਚੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਜਰ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ। ਜਗ ਆਇਆ ਰਹਿਣ ਪਰੋਣਾ ਜੋ ਸੁਬਹ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੱਲਣਾ ਏ, ਸੁਬਹ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੱਲਣਾ ਏ। ਖਬਰੇ ਸਦਾਸ ਖਬਰੇ ਸਦਾਸ ਨਿਮਾਣੇ ਦੇ ਕਰ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਗਦੀਪ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕਹੇ ਮੌਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਸਮਝਾਇਆ ਏ, ਮੌਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਸਮਝਾਇਆ ਏ। ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਾ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਰਾ ਸੀਸ ਚਲਾਇਆ ਏ, ਉਹਦੇ ਆਰਾ ਸੀਸ ਚਲਾਇਆ ਏ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਜੁੜਿਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਜੁੜਿਆ। ਤਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ
ਉਸ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਜੀ, ਭਾਈ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਓ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ 13 ਮੱਘਰ ਸੰਮਤ 1732। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਨਿਭਾਗਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਜੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਇਕੱਠ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ 3 ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ, 2 ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝੋ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 13 ਮੱਘਰ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਮਤ 1732 ਆ ਦਿਨ ਨਿਭਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜਿਆ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਉਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਨਿਭਾਗਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਨਿਭਾਗਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣੀ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣੀ, ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝ ਮਨ में, ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝ ਮਨ में ਜਾਨ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਾਨ ਰੱਖ ਲੈ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬਣ ਕੇ, ਜਾਨ ਰੱਖ ਲੈ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬਣ ਕੇ। ਬੀਤਿਆ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਬੀਤਿਆ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ, ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ, ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ, ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਹਿਰ ਦੀ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਹਿਰ ਦੀ, ਅਸਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਆਸਾਂ ਰੱਖਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ, ਆਸਾਂ ਰੱਖਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ। ਤੇਗ ਅਜਮਾ ਲੈ ਆਪਣੀ, ਤੇਗ ਅਜਮਾ ਲੈ ਆਪਣੀ, ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਦਾ ਭਰ ਗਿਆ ਵੇੜਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਡੁੱਬ ਜਾਵਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਡੁੱਬ ਜਾਵਣਾ। ਇੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਹੁਕਮ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਹੁਕਮ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਤੇਗ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇਗ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਲਾਦਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਯਾਦ ਕਰ ਲੋ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ,
ਯਾਦ ਕਰ ਲੋ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਠ ਜਪ ਜੀ। ਪਾਠ ਜਪ ਜੀ ਦਾ ਕਰ ਗੁਰ ਮੇਰੇ, ਪਾਠ ਜਪ ਜੀ ਦਾ ਕਰ ਗੁਰ ਮੇਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਬੋਲੇ ਗੱਜ ਕੇ, ਸਤਨਾਮ ਬੋਲੇ ਗੱਜ ਕੇ, ਤੇਗ ਜੋਰ ਦੀ। ਓ ਤੇਗ ਜੋਰ ਦੀ ਕਸਾਈਆ ਫੇਰ ਮਾਰੀਓ, ਤੇਗ ਜੋਰ ਦੀ ਕਸਾਈਆ ਫੇਰ ਮਾਰੀ। ਧੜੋਂ ਸਿਰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੜੋਂ ਸਿਰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਛੁਪ ਗਿਆ ਸੂਰਜ, ਕਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਛੁਪ ਗਿਆ ਸੂਰਜ। ਅੰਬਰਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਵਟਿਆ, ਅੰਬਰਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਵਟਿਆ, ਝੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਓ ਝੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨੇਰਾ ਸਾਰੇ। ਕਹਿਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਪਈ, ਕਹਿਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਪਈ, ਹੰਝੂ ਬੱਦਲਾਂ, ਹੰਝੂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਕੇਰੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਕੇਰੇ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ ਤਾਹੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ ਤਾਹੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਪੈਣ ਨਰਕੀ। ਓ ਪੈਣ ਨਰਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਪੈਣ ਨਰਕੀ, ਪੈਣ ਨਰਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਧਰਮੀ ਅਨੰਤ ਮੌਜ ਨੂੰ, ਧਰਮੀ ਅਨੰਤ ਮੌਜ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ, ਜਿੱਤ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਗ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਜਲਾਦ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਧਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਝੱਖੜ ਮੀਂਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੂਜੇ ਪੁੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਭੂ ਨ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ, ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕੱਢ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਭਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਔਰ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਧੜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੀਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਚੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਰ ਆਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਿਸ ਜੰਝੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੰਝੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਜੰਝੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਿਆਰੋ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5-10 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜੋ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾਗੀ
ਬਾਗੀ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਸਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨੌ ਨਿਧ ਕੀ ਹੈ? ਨੌ ਨਿਧ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਖ ਟਣੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਬਿਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸਤਸੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਪੂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਲਾ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਬਤਨ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, 10 ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਾਪੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਟਾਨ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਆਓ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਥਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਅਕਰਤ ਕਣ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਏ।